جاتی ہے. اس کے بعد پھر اب الیکشن آیا ہے اور اب پھر 184(3) اور سو موٹو پاور پھر حرکت میں ہے. پھر انہی اختیارات پر الیکشن کروانے کی اور مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی طرح ہی انہی اختیارات پر الیکشن کروانے کی اور مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی طرح ہی ایک وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ وہ عوامل تھے کہ جس پر آخر کار ایک آئینی عدالت کے سامنے، اس کے بالکل سامنے عوام کو اپنی عوامی عدالت لگانا پڑی. اور یہ جو دھرنا کل مؤخر ہوا ہے یہ ختم نہیں ہوا، یہ مؤخر کیا گیا ہے. جب بھی یہ محسوس کیا گیا کہ کوئی عدالت عوام کی بنائی گئی پارلیمنٹ اور اس کے منتخب کیے وزیر اعظم کو اپنے وہی اختیارات جو 75 سال میں استعمال کرتے رہے ان کو گھر بھیجنے کے کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو پھر عوامی عدالت اسی جگہ لگے گی اور پھر فیصلہ اگر کرنا پڑا تو شاید عوام کی عدالت کو ہی آخری فیصلہ کرنا پڑے. اس 75 سال میں یعنی یہ کوئی خوشی کا دن نہیں تھا کہ اس عمارت کے سامنے لوگ سراپا احتجاج تھے. جب آپ ملزم کو مہمان بنائیں گے، جب آپ مجرم کو مہمان بنائیں گے، جب جیل میں رکھنے والے کو ریسٹ ہاؤس میں رکھیں گے تو پھر لوگ احتجاج کریں گے. اور اس کے بعد آج میں میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ ادب سے بات کرنی، ادب سے پیش آنا چاہیے. بالکل یہ چیف جسٹس صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بلوائیوں کے ساتھ ادب نہیں کیا جاتا. بلوائیوں کے ساتھ قانون وہ سلوک کرتا ہے جو قانون میں لکھا گیا ہے. کسی ڈاکو کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آیا جا سکتا. ادب سے پیش اس کے لیے جو بے گناہ ہے، اور عزت کے قابل وہ ہے جس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے. اور وہ ابھی وہ جب عدالت پیش ہوا اس وقت کور کمانڈر ہاؤس میں لگائی گئی آگ اگر پوری طرح بجھی نہیں تھی. اور عمران خان صاحب نے وہاں بھی اس پر کوئی جو مظاہرے ہوئے تھے اسے کنڈیم کرنے کی بجائے ادھر ادھر کی بات کرتے رہے. اور جب اس طرح کا ماحول بنا تو پھر لوگوں نے اپنی عدالت لگائی. 48 گھنٹے سے بھی کم میں یہ پاکستان کے لوگ یہاں پر آئے تھے اور اس کے بعد اس کی تعداد، اور یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی تو ایک احتجاجی مظاہرہ تھا. کوئی گملہ ٹوٹا ہو، آپ کے کیمرے موجود تھے، وہاں ہزاروں درخت ہیں، کسی درخت کی کوئی ٹہنی ٹوٹی ہو، کہیں کوئی آگ لگی ہو. اور ایک دوسرے مظاہرے ہیں جہاں آگ لگائے بغیر کسی پولیس والے کی ہڈیاں توڑے بغیر ان کا وہ احتجاج کمپلیٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اوپر سے اترے ہوئے ہیں، انہیں پوچھتا کوئی نہیں ہے. انہیں ضمانت ابھی وہ گھر نہیں پہنچتے تو ضمانت کا پہلے مل جاتی ہے. اور ابھی خان صاحب یہ بیانیہ بنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں کہ جو کر رہے تھے ایجنسیوں کے لوگ کر رہے تھے، یعنی ہنگامے میں جو زخمی ہوئے اور ہنگامہ آرائی میں زخمی ہوئے وہ پی ٹی آئی کے تھے. ہنگامہ آرائی میں جو لوگ ہلاک ہوئے ان کے غائبانہ نماز جنازہ پی ٹی آئی والوں نے کہا پڑھنے ہیں ہم نے، وہ پی ٹی آئی کے تھے. لیکن جو آگ لگا رہے تھے وہ ایجنسیوں کے لوگ تھے، جو تقریریں کر رہے تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے. ہنگامہ جی وہ ایجنسیوں کے کر رہے تھے. جو بندے لے کر گئے ہیں وہ ایم پی ایم این اے ٹکٹ ہولڈر تھے اور انہیں کہا گیا تھا کہ تمہیں ٹکٹیں نہیں ملیں گی اگر تم نے ہر احتجاج میں اپنا حصہ نہ ڈالا. وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ایم پی ایم این اے تھے، مگر خان صاحب فرماتے ہیں نہیں، آگ ایجنسیوں کے لوگوں نے لگائی. ہر ایک کی تصویریں آپ کے کیمروں میں اور ہر ایک کی ان کی فیس بکیں دیکھیں. خود اعلان کرتے رہے ہیں کہ فخر کرتے رہے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو زہر بھرا ہے یہ ایک دن میں نہیں بھرا گیا. اس کا آغاز عمران خان نے اس دن کیا تھا
जिस दिन उन्हें गद्दार और मीर जाफर कहा। जब आप मीर जाफर और गद्दार कहेंगे अपने कारकुनों को, तो वो क्या उन लोगों से मोहब्बत करेंगे? वो यही सलूक करेंगे, वो इसी तरह ही आग लगाएंगे और इसी तरह उनसे नफरत करेंगे। और फिर आप कहते हैं कि एजेंसियों के लोगों ने एहतजाज कहां पर और किस जगह पर होना है उसका तयन इमरान खान तुम्हारी सदारत में किए गए इजलासों में किया गया है। उसके बहुत सारी ऑडियोज तो लोग सुन चुके हैं और बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। पहले से तयन किया गया। पूरे शहर में, लाहौर में गवर्नर हाउस भी है, वजीर आला हाउस भी है, चीफ जस्टिस का घर भी है। कौन सी अहम इमारत गवर्नर हाउस से लेकर और बाकी उस लाहौर में नहीं है, या कौन सी अहम इमारत पिंडी में नहीं है? जाना था तो सिर्फ जीएचके हाउस और जाना था तो सिर्फ कोर कमांडर के घर। बाकी पूरा शहर गुजर के वहां कोई ऐसी इमारत नहीं थी कि जहां जिसके सामने एहतजाज रिकॉर्ड किया जाता। ले जाने वाले पीटीआई के, आग लगाने वाले पीटीआई के, हलाक होने वाले वो कहते हमारे कारकुन हैं, जख्मी होने वाले हमारे हैं। लेकिन वो जो हंगामा आराई और आग लग रही थी वो एजेंसियां कर रही थी। खान साहब, इतना हर वक्त तो आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। और ये कहते हैं कि ये जो फैसला किया गया है कि ये आर्मी कोर्ट्स में मामला जाएगा, तो अगर कोर कमांडर के घर को आग लगाने वाले का भी मुकदमा वहां नहीं चलना, जीएचक्यू पे हमले वाले का भी मुकदमा वहां नहीं चलेगा, तो फिर उन अदालतों में उस कोर्ट या उस इख्तियार उसमें किसका चलेगा? ये कोई आम बात तो नहीं है। और अगर इनके मुकदमे भी उन अदालतों में या आर्मी एक्ट के तहत नहीं चलेंगे तो किसके चलेंगे? और इसके बाद जिन लोगों से जीएचक्यू और कोर कमांडर हाउस महफूज नहीं है, अगर इलेक्शन हो इस हालत में तो चीफ कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमीशन या बैलेट बॉक्स और बैलेट बक्स कैसे महफूज हो सकते हैं? ये तो उठाकर लेके जाएंगे। जिन्होंने उनके कमांडर के घर को नहीं छोड़ा, वो एक सिपाही के जो पोलिंग स्टेशन पे खड़ा होता है उसको क्या समझेंगे? ये तरबियत दी गई है और ये तरबियत बड़े पिछले 1-1.5 साल से बड़ा मेहनत करके दी है। इसका सफर शुरू हुआ है गद्दार कहने से और मीर जाफर कहने से, और कहते थे गुलामी से आजादी लेंगे। और वो गुलामी की आजादी जो है वो इनको ये लग रही है कि वो पाक फौज से कोई बदला लेना चाहते हैं। पहली दफा पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च हुआ जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती पर उनके अपने लोग कह रहे हैं कि इसलिए वो तारीखें रखी गई ताकि आर्मी चीफ की लगाने का जो प्रोसेस है उस पर असरअंदाज हुआ जा सके, अपनी मर्जी का बंदा लगाया जाए। और पहली दफा देखा है कि कोई सदर ममलकत जो है वो इजाजत लेने अपनी पार्टी के ओहदेदार के पास गया कि मैं साइन कर दूं या ना करूं। और जब आप इस तरह का माहौल बनाएंगे और ये समझेंगे लोग पूरी अफवाज के बारे में फतवे देंगे, वो इमरान खान जिसको लोग समझते हैं कि वो ऊपर से उतरा हुआ है, वो निजात दहिंदा है, और वो कहे कि ये सब लोग वो हैं जिन्होंने हमें गुलाम बनाया और इन्हीं से आजादी लेनी है और ये गद्दार है, ये मीर जाफर है, तो उनके घर को आग तो फिर लगाएंगे लोग। और लगाने वाले कौन है? टिकट होल्डर्स, एमपीए, एमएनए, ओहदेदार। और वो कोई ऐसे नहीं है जिन्हें कोई पहचान नहीं सकता। उनकी फेसबुक खोल लें, उनका ट्विटर अकाउंट खोल लें, उनकी शक्ल किसी मोहल्ले या गली से पूछ लें, आपको बताएंगे कि ये वाला वो बंदा है, ये पीटीआई का कौन सा कारकुन है। और आप कहते हैं एजेंसियां। सो ये बयानियां कि ये सब कुछ एजेंसियों के लोग कर रहे हैं, खान साहब, ये आप क्या एजेंसी के कहने पे उन्हें मीर सादक और मीर जाफर कह रहे? आपकी तकरीरें और आपने जो फैसले किए कि किस जगह पर एहतजाज होगा, वो फैसले जनाब ने किए। और उसके बाद लाहौर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें